Hi friends, you're back with me with your friend for biology, Professor Girish Kukreja. मागच्या काही लेक्चर्स पासून आपण लई झाडं झुडपं पाहिली फळं फुलं भाज्या खाल्ल्या का नाही माहित नाही कापल्या फेकून दिल्या. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट या दिसतंय तुमच्या तोंडासारखं दिसतंय ओ शिट सॉरी माझ्या दिसतंय का ओके एनिवेज पण ते आपल्या सगळ्यांच्या तोंडासारखं ते दिसतंय कवटी व्हॉट यू कॉल एज युअर स्कल. त्याच्यावरून तुम्हाला अंदाज आलाच असेल की व्हॉट विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. विल बी टॉकिंग अबाउट दी स्केलेटन. या रात्री येणार नाही तुम्हाला घाबरायला. बट देन लेट मी मेक अ फ्यू थिंग्स क्लिअर दॅट विल बी मोर फोकसिंग ऑन युअर स्टेट बोर्ड, दी Maharashtra state board, right? So the contents you will find pertaining to your state board. So CET students who are preparing for that, they can take more advantage of this video. But yes, then those who are preparing for NEET, त्यांना पण काही bones they are not going to change. So I'm glad that whatever whether it is NCERT or whether it is your state board, some things don't change. There also the heart has 4-chambered. Here also the heart is 4-chambered. Here also we have a brain. There also we have a brain. It's not like here we have 2 brains. So there is nothing much new to learn. There are some points here and there, right? So basic concepts they remain the same. So but then just I thought that to clarify की आपल्या महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या मुलांसाठीच्या कंटेंट बद्दल हा व्हिडिओ आहे. बट येस नीटला तुम्हाला 100% याचा फायदा होणार. एनिवेज सो स्कल when we are talking about, right, your axial skeleton, the one which is present in the median position in the body, असा स्ट्रेट पोझिशन मध्ये आपण नाही का पाहिलं होतं की टोटल किती बोन्स आहेत तुमचे 206. कोणी काही तोडले असतील तर वाढतील but otherwise it is your 206. So 206 bones, your one which is present at the center, that is your axial. You have the skull, then you have this vertebral column, and then you have this thoracic cage, right? You have girdles and limb bones. तिकडे तरी नंतर बघू. आणि एक्झियल किती आहेत तुम्हाला मी सांगितलं 80. There are around 80 bones. Wow, a huge number in your axial skeleton. त्याच्यातले हे जे तुमचे हा कोण आहे skull madle bones आहेत, right? They comprise of 22 bones, which comprises of your 8 in the cranium, the brain box. बरं झालं बॉक्स तर आहे, ब्रेन पण असेलच आतमध्ये, बट अजून पॅकेट उघडलं नाही आपण. So this particular brain box which we call as your cranium comprising of 8 bones, and then you have this ते पार्लर मध्ये जातं facial. So these are facial bones. So skull basically comprises of 22 bones. इथं आकडा किती लक्षात ठेवायचा आहे 22. सोडलं मॅथमॅटिक्स परत आकडे नंबर. But then anyways you have skull which comprises of 22 bones which comprise of your cranium and your facial bones, right? So the brain box, that is your cranium, and these are your facial, that make it right. So and then you have your bones which are fixed. Barabar, they all are fixed. So they are not moving. So we have only one bone which is moving. Chapat chapat chalu hai. Ha. Right? So that is what is called as your lower jaw. That is your mandible which is moving. Kachak khachak khachak. त्याच्यामुळे चालू आहे ना खाता बोलता एवढी बकवास माझी चालू आहे कशामुळे चालू आहे mandible. तुम्ही पण तिकडे बसून मला शिव्या देता. So that is also because of this mandible, right? So the only movable bone here, that is your mandible. बरं झालं एवढा एकच मुवेबल आहे. सगळे मुवेबल असतं किती येड केलं असतं तुम्हाला. सो देर इज ओनली वन मुवेबल बोन हिअर. सो ओके एनिवेज भरकटतो आपण विषयातून परत, राईट. स्कल मध्ये किती बोन्स आहेत 22 मध्ये आपल्या क्रेनियमचे 8 आहेत. 8 देर आर 8 बोन्स इन द क्रेनियम, द ब्रेन बॉक्स, राईट. फेशियलचे किती सांगितले 14. फेशियल आज नको करायला, नंतर करू फेब्रुवारी मध्ये. So this facial bones, there are around 14 facial bones that we'll see later. Today we'll be focusing on this brain box, the cranium. So it has 4 median, 4 single bones which are present at the center, and 2 jodi wale so you have 2 paired bones. So you have 2 paired bones and you have 4 median bones, right? Frontal bone, the one which is present at the front. आपण ये फ्रंटला, तर हे क्रेनियम मध्ये पहिले फ्रंटला जो येतो that is your frontal bone. हे कपाळ what you call. So that bone which is there median unpaired which forms what is called as your forehead. तर हा जो forehead आहे असं तुम्हाला वाटतं ना हे बघ का शिकतोय तर पहिले कोणाला मारतं तुमच्या फ्रंटल. लक्षात ठेवा फ्रंटल. इथं टिळे लावता बिंदी लावता, राईट. तो दॅट पर्टिक्युलर बोन विच इज देअर दॅट इज युअर फ्रंटल. हा कोणता आहे तुमचा फ्रंटल बोन. सो इट इज मेड ऑफ लाईक फॉर्मिंग द रूफ ऑफ युअर ऑर्बिट. जे डोळे बसवलेत तुम्ही इन दिस orbit, right? So that orbit, in that orbit matlab you have this, not in that orbit matlab the roof of this orbit is formed by these frontal bone.
एवढं नका मनावर घेऊ, लक्षात फक्त काय ठेवायचंय, हा जो ब्रोन आहे फ्रंटला आहे, फोरहेड फॉर्म करतोय, मेजर पार्ट याचा फॉर्म करतोय, दॅट इज युअर फ्रंटल बोन, राईट. आणि मग तो बाकीच्या बोन्सला कनेक्टेड आहे, 2 परायटल्सला कनेक्टेड आहे, आतमध्ये स्फिनॉइडला कनेक्टेड आहे, इथेमॉइडला कनेक्टेड आहे. देन यू हॅव युअर परायटल, आपल्या घरावर जशी छत आहे बरं झालं, राईट, तर तसं आपल्या डोक्यावर पण छत आहे, म्हणून त्या आतमध्ये घुसाना ना, काही छत मध्ये प्रोटेक्टेड आहे. सो यू हॅव दीज पेअर्ड बोन्स विच आर फॉर्मिंग द रूफ अँड द मेजर साइड्स ऑफ दिस, राईट. तर तुमच्या ब्रेनचे मेजर साइड्स फॉर्म करणारा हा जो रूफ आहे दॅट इज कॉल्ड एज परायटल बोन. 2 आहेत, इथून एक इथून एक, फिक्स्ड आहेत, हलू नका बघू, राईट. तो इट हॅज दीज बोन्स विच आर फॉर्मिंग द रूफ. देन यू हॅव द साइड वन्स. एखाद्याला हाणताना कसं तुला काना खाली, तर दिस इज काना वरती. सो दे आर प्रेझेंट अबाव द इयर. रिमेंबर, पेड लॅटरल बोन्स विच आर प्रेझेंट अबाव द इयर. इयरच्या वरती इथे जे प्रेझेंट आहेत ना, इथे 2 काने. ऐकू येतंय? कळो ना कळो, दॅट इज अनदर स्टोरी, पण ऐकू येतंय, राईट. बट देन द बोन्स विच आर प्रेझेंट हिअर दे फॉर्म व्हॉट इज कॉल्ड एज युअर टेम्पोरल बोन्स. म्हणजे साइडचे जे ते कोणते बेटा? टेम्पोरल. ये आगे वाले बेटा कौन से बोले मैंने? फ्रंटल. ये इधर वाला कौन सा बेटा बोला? parietal. हे बघा 7वीच्या मुलाला येते. So you have this frontal, then you have this parietal, and then you have what is called as temporal bone, right? So they are connected to these zygomatic process. It gives a zygomatic process which is connected to your zygomatic bones. Oh my, हाताला काय झालं? So that is what is called as your zygomatic. हे जे आपले cheeks म्हणतो ना आपण, googly googly whoosh, right? So that zygomatic cheek la je connected with forms this zygomatic arch, right? Base la they form this mandibular fossa which is connected to your mandible which forms a movable joint. हे जे हा जो mandible आहे हा पण त्याच्या बेस ला कनेक्टेड आहे, ज्याच्यामुळे हे एवढं बकवास चालू आहे, राईट. त्याच्या तिथेच आतमध्ये यू हॅव इयर कॅनल, राईट, ज्याच्यामधून हे सगळं जातंय ना तुमच्या कानात, आणि मग कानात जाऊन मग ते असं इयर कॅनल मधून जातोय. सो दॅट फॉर्म्स व्हॉट इज कॉल्ड ऍज अ इयर कॅनल. दिस टेम्पोरल बोन फॉर्म्स दिस इयर कॅनल, राईट. मसल्स ऑफ नेक अँड टंग दे आर ऑल्सो अटॅच देअर. लई काम करतो बाबा, हे लई काम करतात, आपल्याला लई पाठ करावं लागतं. सो रिमेंबर एनिवेज, टेम्पोरल बोन हिअर साइडला, राईट, अबाव द इयर, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज युअर टेम्पोरल बोन, फॉर्मिंग दिस zygomatic arch, attaching this mandibular fossa, where this mandible is attached and forming the ear canal attached to the muscles of your neck and your tongue, right? You have this occipital bone at the back. है ना, दुसरा कोण नीट काम करत कसं मारता तुम्ही, हा, तर हे इकडे जे मारता तुम्ही दॅट इज युअर ऑसिपिटल बोन. सो दॅट ऑसिपिटल बोन इट फॉर्म्स द बॅक ऑफ द हेड. हेडचा बॅक फॉर्म करणारा बोन कोणता आहे? तुमचा ऑसिपिटल. अरे हे भुताड विसरलोच मी, दंडेवर ड्रॉ केले, एवढी माझी डायग्राम चांगली नाही, हे पण तुम्हाला समजेल एवढी मात्र आहे, राईट. सो यू हॅव दिस पर्टिक्युलर बोन दॅट इज युअर ऑसिपिटल बोन, राईट. त्याचा जो इन्फिरियर पार्ट आहे, लोअर पार्ट आहे, इट फॉर्म्स अ ओपनिंग कॉल्ड एज फोरामेन मॅग्नम. थोडं लक्ष द्या, इथे 3 महत्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवायचे. पहिला, हा जो बेस आहे, बॅक आहे, दॅट इज ऑसिपिटल. इथे इन्फिरियर जो आहे दॅट फॉर्म्स दिस ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज फोरामेन मॅग्नम, ज्याच्यामधून तुमचा ब्रेनचा जो बेसल पार्ट आहे, मेडुला ऑब्लॉंगेटा, त्याच्यापासून मग जो स्पायनल कॉर्ड निघणार आहे बाहेर, तर दॅट स्पायनल कॉर्ड इज गोइंग टू पास थ्रू दिस फोरामेन मॅग्नम. मग या फोरामेन मॅग्नम मधून हा स्पायनल कॉर्ड बाहेर पडणार आहे. मेडुला ऑब्लॉंगेटा विल कनेक्ट टू दॅट स्पायनल कॉर्ड थ्रू दिस फोरामेन मॅग्नम. बरोबर आहे तिथं ते, नाही तरी बाहेर कसं आलं असतं, इकडे काय चाललंय, खाली काय चाललंय, काय कळणार, तसंही तुम्हाला काही कळणार. एनिवेज, देन यू हॅव दिस, इट हॅज प्रॉमिनंट प्रोट्युबरन्सेस, बाहेरून असे त्याला ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आहेत. इट हॅज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल. ऑसिपिटल बोन म्हटलं ना की या 2 गोष्टी माहित पाहिजे, एक फोरामेन मॅग्नम आणि दुसरा काय, ऑसिपिटल कॉन्डाइल. बिचाऱ्याने एवढं मेहनतीने बनवलंय ते, तुम्ही म्हणजे मी नाही, ते ऑसिपिटल बोननी तुमच्यासाठी खास तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल आहे ना. तर ते तिथे पहिला वर्टिब्रल कॉलमचा जो पहिला आपण म्हणूयात वर्टिब्रा आहे, ऍटलस ज्याला आपण म्हणतो, वर्टिब्रल कॉलम शिकणार आहे लवकरच, तर त्या वर्टिब्रल कॉलमचा पहिला वर्टिब्रा ऍटलसला त्या ऑसिपिटल कॉन्डाइल जॉईन होतात अँड इट फॉर्म्स दिस येस जॉईंट. सुट्टी पाहिजे, हा चॅप्टर काढून टाकायचा, तुम्हाला काही कळत नाही. तर दिस पर्टिक्युलर येस जॉईंट, ही जी जॉईंट आहे तर ती कोणती आहे तुमची? येस जॉईंट, फॉर्म्ड बाय ऑसिपिटल कॉन्डाइल अँड युअर फर्स्ट वर्टिब्रा. जॉईंट्स मध्ये परत शिकावं लागेल, तेच असतं सगळीकडे. अँड देन यू हॅव दिस स्फेनॉइड. मी तुम्हाला म्हटलं ना की
असं नाही का ते टीव्ही मध्ये सिरियल मध्ये कसं दाखवतो, मैं पूरे घर को एक करके रखा है, मैंने पूरा परिवार जोड के रखा है. तसं ह्या सगळ्या क्रेनियमच्या बोनांना जोडणारा जो बोन आहे दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज युअर स्फिनॉइड. इथं दिसतोय ते, इथं नका शोधून नाही दिसणार ते कोणाचं एक्सक्यूज मी, थोडी सर्दी खोकला आणि व्हिडिओ पण मला परत रेकॉर्ड करावा लागला. आधी नीट काय रेकॉर्ड झालं नाही, तुमच्यासाठी खास परत, राईट. तो इट हॅज दिस बोन विच इज कॉल्ड एज युअर स्फिनॉइड बोन, राईट. सो स्फिनॉइड हियर यू कॅन सी इट इज मीडियन प्रेझेंट ॲट द बेस ऑफ द स्कल. या स्कलच्या बेसला आहे, सगळ्यांना होल्ड करतोय, बटरफ्लाय शेप आहे. अँड देयर इज दिस कॅव्हिटी मतलब स्पेस कॉल्ड एज सेला तुर्सिका. सो हायपोफिशियल फोसा काय नाव आहे. सो इट हॅज दिस हायपोफिशियल फोसा वेअर दिस हायपोफायसिस इज लोकेटेड. हायपोफायसिसला काय म्हणतो, पिच्युटरी, राईट. द मास्टर ग्लँड ऑफ युअर बॉडी, राईट. तर तुमच्या बॉडीची सगळी मास्टर ग्लँड जी प्रेझेंट आहे ती कुठं प्रेझेंट आहे, इन युअर सेला तुर्सिका. सेला तुर्सिका कुठं प्रेझेंट आहे, इन युअर स्फिनॉइड. स्फिनॉइड कुठं प्रेझेंट आहे, इन युअर क्रेनियम. दिसतोय का, नाही, आतमध्ये येते. असंच आतमध्ये अजून एक बोन आहे नाकाच्या तिकडच्या जवळपासचा, दॅट इज युअर इथमॉइड. हा दिसतोय का, हा इथं दिसतोय, असं नका बघू. तर नेझल कॅव्हिटी, नेझल सेप्टमचा मेजर सपोर्ट करणारा जो बोन आहे दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज युअर इथमॉइड. स्फिनॉइडला अँटीरियर यू कॅन सी आणि नेझल बोनला पोस्टिरियर. सो पोस्टिरियर टू युअर नेझल बोन आणि स्फिनॉइडला अँटीरियर. नेझल बोनच्या पाठीमागे आणि स्फिनॉइड बोनच्या पुढे जो प्रेझेंट आहे दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज युअर इथेमॉइड. So it is actually a median bone, right? So controlling this, controlling नाही, काय कंट्रोल करता इकडं, राईट. कन्फर्मिंग दिस, काय कन्फर्म करतात, समरायझिंग दिस, राईट. आय हॅव लॉस्ट माय इंग्लिश, राईट. सो समरायझिंग ऑल दिस यू हॅव 8 बोन्स इन युअर क्रेनियम, राईट. कोणते कोणते सांगा बरं. फ्रंटल, मग कोणते, परायटल, येस, मग हे कानावरती, टेम्पोरल, हा पाठीमागे, ऑसिपिटल, हा मध्ये कोणता, स्फिनॉइड, नाकाच्या इथं कोणता, इथमॉइड, राईट. कानात पण बोन्स आहेत, कुठं कुठं बोन्स लावून ठेवले ते बोन्स आहेत म्हणून तुम्ही आहे ते लक्षात घ्या. तर कानामधले जे बोन्स आहेत तुमचे, इयर ऑसिकल्स, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन्स विच यू हॅव देअर इज युअर malleus, incus, some people call it as incus, and your stapes, right? So you have these 3 ear ossicles, the malleus, then you have your incus, then you have your stapes. One of the smallest bones in your body is your stapes. हे जे मी एवढी बकवास करतोय हे तुमचे सगळे काय हलतात ते malleus, incus, stapes. तुम्ही दिवसभर इयरफोन लावता, सो एलिगंट, सो ब्युटिफुल, आय ते कोणतं गाणं ऐकता, राईट. तर ते हे सगळे काय हलवतात ते तुमचं malleus, incus आणि stapes, राईट. सारखं सारखं हलू नका त्याला, राईट. सो इट हॅज दिस malleus, incus and stapes in your ear ossicles, right? It also has one more bone here, where the base of the tongue, where it is a U-shaped bone, where some of the muscles of your tongue and your neck, they are attached there. The only bone which is not attached to any other part of your body. Write that name in the comment box, right? So एक असा बोन जो यू शेप आहे, जो तुमच्या बॉडीच्या कोणत्याच पार्टला अटॅच नाहीये आणि तो थोडेसे काय म्हणूयात त्याला, टंगचे मसल्स त्याला अटॅच्ड आहेत, नेकचे मसल्स त्याला अटॅच्ड आहेत. अशा बोनचं नाव प्लीज कमेंट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा. And stay with me, your friend for biology, Professor Girish Kukreja. Take this at home. Thank you so much.